आज्ञा नमस्कार। महाप्रभु आमर यूट्यूब चैनल आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। महाप्रभुंर अलौकिक लीला समस्त को अगछ से आज्ञा केतेबेले केमिति कौ जगार लीला करती ताहा आम मानव सपक्ष जानिबा असंभव। तांको पाइबा पई मंत्र जंत्र उपासर जेतिकी आवश्यक अछि ताठू बेसी आवश्यक अछि तांको भाव दे मन भरी पूजा अर्चना करिबा बा तांको डाकिबा। से एटा को बेसी पसंद करती, बेसी भल पाती, जहाँकि आज विषय वस्तु आपड़ जाना पाइबे। आज गोटे मु आपन को अलौकिक कहानी विषय जनइबी। से तांकर निजर अनुभूति को मो पाखु पठाइछन्ति। आज अनुभूति आसी सुदूर बालेश्वर श्रीयुत त्रिलोचन पंडा कर। त्रिलोचन पंडा बाबू से जड़े वेतनभोगी कर्मचारी, से जड़े सरकारी कर्मचारी। से बालेश्वर तांकर घर एवं घर कहवाई गले सीए धर्मपत्नी एवं तांकर दुईटी पिला, गोटे पुओ एवं गोटे झील। तांको नहीं तांकर खुशीर संसार चली था। एवं पंडा बाबू से जड़े ईश्वर विश्वासी धर्मपरायण व्यक्ति एवं प्रत्येक वर्ष से पिला मानकर छुट्टी एवं निज चाकरीर अवस्था को देखी से थरुटिए पुरी श्रीमंदिर को जाती, सेटारे दर्शन करी 2-3 दिन रही पुणी घर को स्वस्थान को फेरी आसते। ये जीवाई तांको वर्षे पूर्व प्रिपेरेसन करने पड़े। कहीं जानी सी है सी थे आपणर वेतनभोगी कर्मचारी, स्वल्प वेतन भितर से चलते। प्रथमे सी कौन करती दरमारू किछि पैसा को आरडी करी से बैंक अकाउंट रखती, जोटा कि जीवार ठीक ता आग वर्ष मेच्योरिटी कर निज अकाउंट को क्रेडिट कर नहीं आसते और हाथ में किसी पैसा धरिकी चली जाते। एपटे तांकर स्त्री बाड़ी रे प्रथमे जो नड़िया गछरे नड़िया होता महाप्रभु को नारे करी मनासी था आनी ठाकुर घरे रखी था। जो दिन जीवा बेल हुए ताकू नहीं जाती। से बेले बाड़ी आसी अरुआ चाउल, हलदी, अदा, बाड़ी पान जहाँ जहाँ महाप्रभु को से दे पारे रही पार ताकू से मनासिक रखी था। जीवा पूर्व ताकू नहीं जाती। तांको देखा देखी पिला माने भी छाड़ते। पिला माने कौन करती ना तांको बापा माँ बा केते मामू आसिले कि अजा आई आसिले आसिले तांको खर्च करने जो किसी पैसा दे था से पैसा को संचय करी मनी पर्स भितर रखी था। से जिते बड़े से जीवे सेते बेले से पैसा को नहीं सेटारे किसी ना किसी गोटे जिनस किणवे सी भाविकी सी संचय कर रखी था। कहानीटी 2022 मसीहार कथा। रथयात्रा जीवी बोली भाभी कि रथयात्रा जेहेतु छुट्टी मिलला ना से जापार ना रथयात्रा पर जावाई मनस्थ कर पंडा बाबू एवं ठीक से भाई करने आगुरी जीवा एवं आसबार टिकेट काटी सेटा रहा होटेल रूम बुक कर घरे आसी पिला स्त्री को कही निजर समस्त जिनपतर जहाँ जहाँ ने पैकिंग सब आरंभ हो जाए। फाइनाली से जो दिन जीवे से दिन आसी पहुँचा पर सकाल समस्ते उठी गाधुआ पाधुआ सारी रेडी हो जाती। एपटे पंडा बाबू स्त्री सकाल उठी निज नित्य कर्म सारी ठाकुर घर पाखे जाई ठाकुर घर को पूजा ठाकुर घरे पूजा करचंती एवं महाप्रभु पाखरे सेठी गोटे घट बसई मन मने महाप्रभु कहते देख एथरे मु तुम पाखक जाऊँगी आम जमी भल भल जीवु और भल भल फेरु और एथर मो सांगे कपट करनी। गत थर जमी मो सांगे कपट कर दर्शन देल ना कि राजपल आसिले एथर मुझे तुम दर्शन कर फेर मन मन से कहते एवं कही महाप्रभु पाखे प्रणाम करी बाहरिले एवं आसी ट्रेन में बसीगले एवं समस्त मन भारी उत्फुल्लित उल्लसित कहीं बहुत दिन अपेक्षा पर आज से दिन पहुँची। समस्ते आसी महाप्रभु कृपार भल भल आसी सब अरेंजमेंट हो बस ट्रेन ठीक टाइम चली था। ठीक 2:15 पुरी पहुँच 2:15 पुरी पहुँचीगला। पहुँचला सेठार ओह्ल ऑटो कर होटेल पहुँचीगले।
ହୋଟେଲରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖି ନିଜେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚିନ୍ତା କଲେ ହୋଟେଲରେ କାହିଁ ଖାଇବା, ଯିବା ଚାଲ ପୁରୀ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିଥିବ, ଗରମ ଗରମ ଅଭଡ଼ା ଖାଇନେବା। ସେ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇ ଆସି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲେ, ଅଭଡ଼ା ଖାଇସାରି ଥକିଗଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ମନ ମାରିଲାନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏତେ ଭିଡ଼। ରାତିରେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଆମେ ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରୁ ଅଣା ହେଇଛି ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଲେ। ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଯାହା ଯାହା ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ନନାଙ୍କୁ କହିକି ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ନିଜେ ସେଠି ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁମୁଟ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ବହୁତ ନିକଟ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। ପଣ୍ଡାବାବୁ, ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଟାକୁ। ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ତ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥାଏ। ଯାହା ହଉ ଦେଖିକି ବାହାରକୁ ଆସି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେବ। ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେଲାକୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ଯିବେ କେମିତିଆ? ତ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ହୋଟେଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ହୋଟେଲର ଗେଟ୍ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତ ହୋଟେଲକୁ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଆସି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାତିରେ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ସ୍ନାନ କରି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ପରେ ତାପର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର କିଣାକିଣି ପର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ମନାସିକି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନା କିଛି କିଣିବେ, ପୁରୀରୁ ଆଣିବେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଆଣିବେ। ସେମିତି ଘରକନା ଆଣିବା ଭିତରେ କ'ଣ, ସେ ଘରକନା ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଠାରେ ଭଲରେ ମିଳେ, ଭଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ସେୟା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ମନାସିଥିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘଟ ଅମୁକ ସମୁକ ଆଣିବେ, ଠାକୁର ଘର ସଜା, ଘର ଜିନିଷ ସଜା ସବୁ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଘରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନେବୁ, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେୟା ଭାବିଲେ। ସେୟା ଭାବି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ବାପା କହିଲେ ବାପା କଥା ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନେ ତ ନେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ପଇସା ଅଛି? କହିଲେ ନା, ମୋ ପାଖରେ କେଉଁଠି ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଆଣିଛି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି। ପଣ୍ଡା ବି ଆଉ ମନା କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। କହିଲେ ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ଜିଦି ଧରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରୀ ଆସି ଯଦି ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ନ ନେବେ ତ କେମିତିକା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା, ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କାହା ଗୋଟେ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବି, ସେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ପଇସା ପକାଇଦେବ। ସେୟା ଭାବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା କିଣିବା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବାପା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ଘର ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥିଲୁ, ତ ସେଇ ପଇସା ଆମେ ପର୍ସରେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଆମ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ବାପା କହିଲେ କେତେ ପଇସା ରଖିଛ କି ରେ? ସେ କହିଲେ ବାପା ଆମେ ଗଣିନୁ, ଯେତେ ପଇସା ଥିଲା ଆମେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ସେଇଠି ଗଣିବା ଯାହା ଥିବ। ସେ ଭାବି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାଛିଲେ। ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ବାଛିଲେ। ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁକୁଟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଳେ ସଜେଇବା ପାଇଁ କିଛି କପଡ଼ା, ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ଏଇ ନିୟମ ପର୍ସ, ତୁମେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାର୍ଗେନିଂ କରି ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କର। ଦୋକାନୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା, ନେଇସାରିବା ପରେ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ନେବେ ପଚାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ବାର୍ଗେନିଂ ପରେ ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା 2740 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପଣ୍ଡାବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ପର୍ସଟାକୁ ଆଗେ ଖୋଲିଲେ। ଖୋଲିକି ଗଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ କେତେ ପଇସା ଅଛି। ଗଣିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ସଜେଇକି ଗଣିଲେ। ଗଣିଲା ବେଳକୁ ସେଇ 2740 ଟଙ୍କା ହିଁ ସେ ପର୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା।
ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ମୋ ଗଣିବାଟା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଜେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଣିଲେ, ପୁଣି ଗଣିଲା ବେଳକୁ ସେ 2740 ଟଙ୍କା। ସେ ଗଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗଣିକି ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁକୁ, ଥରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ମୁହଁକୁ, ଥରେ ସେ ଦୋକାନୀ ଗଣୁଥାନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦୋକାନୀ ସାହିର ମୁଁ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କଲି ଏ ପର୍ସ ଭିତରୁ କ'ଣ ସେତିକି ପଇସା ବାହାରୁଛି। ଆଉ କିଛି ନ କହି ପଇସା ଟିକେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଭୋକିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ନେଉଛ, କ'ଣ ହେଲା କି? ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଏମିତି କଥା। କହିଲେ ତମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାବୁଥିଲ କି କେମିତି ଆସିବ, ପିଲାଙ୍କ ଜିନିଷ କେମିତି କିଣିବ? ଏ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ମୁଁ କୁହେନି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଦେଖିବ ତମ କାମ ସରଳ ହେଇଯିବ। ସେ ଆନନ୍ଦ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାକୁର ଘରେ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସଜେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ପୁଣି ଚାହିଁ ବସିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି କେବେ ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନର କଥାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ ବି କରି ଦେଖାଇଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମୋର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି।